دنو جاللا أراريسا كان مولتو هينيو مانسا غرغر سسان بإيغلي أبو مانسا نتي تولي دنو جاللا أراريسا ምትጠቀሙበትን ድንቅ ትምርቶች ነው የምናነሳው የፈተና በረከቶች የሚል ነው። በባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል እግዚአብሔር ለምን እንደሚፈትነን የመግቢያ የሚሆኑ ሐሳቦችን ተነጋግረናል። ዛሬ የተቀጣጠርነው ሰባቱን የፈተና ኢኩዌሽኖች ልናነሳ ነው። ፈተናም በተመለከተ እንደ ክርስቲያን ልናነሳ የሚገባን ሰባት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ፈተና ምንድነው የሚል ጥያቄ ልናነሳ ግድ ይለናል። የሚፈትኑን ደግሞ እነማን ናቸው የሚለው ሁለተኛው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ዋናውና ፈተናዎቻችን ምንድናቸው? አራተኛው ከፈተና እንዴት እንድናለን? የመጀመሪያው ፈተና ምንድነው የምትጽፉ ሰዎች ፈተና ምንድነው? ሁለተኛው የሚፈትኑን እነማን ናቸው? ሶስተኛው ዋናውና ፈተናዎቻችን ምንድናቸው? አራተኛ ከፈተና እንዴት እንድናለን? አምስተኛ ፈተና የሚያስገኝልን ጥቅም ምንድነው? ስድስተኛ ከፈተና በኋላ ምን እናገኛለን? የመጨረሻው በምን አይነት ፈተና ውስጥ እያለፍን ነው? ካስታወሳችሁ በባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ያነሳነው አንድ ሐሳብ አለ። እግዚአብሔር ላያያዝ እንድንመቸው አድርጎ በፈተና ያጣጥፈናል ብያችኋለሁ። አንዳንድ ሰው የአይን ፈተና አለበት፣ ሌላ ሰው ደግሞ የጆሮ ፈተና አለበት። ወሬ ጣል ካላደረገ የማይበላለት ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ አንዳንድ ሰው የአፍ ፈተና አለበት፣ አንዳንድ ሰው የጆሮ ፈተና አለበት፣ አንዳንድ ሰው የአይን ፈተና አለበት። ብዙ አይነት ፈተና ያለብን ሰዎች አለን። አንዳንዶቻችን የአፍ ፈተና ያለብንና እንደዚህ ዝም ብለን እየበላን እያለ ወሬ ጣል ካላደረግን በስተቀር የማይበላልን በጣም ብዙዎች ነን። በጣም የሚገርማችሁ ስለ ዛሬው መልእክት እያሰብኩኝ እያለ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ውስጤ ከመጣው አንደኛውና አስደናቂው ነገር ምን መሰላችሁ? ይሄ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ የማዕዘን ራስ ሆነ የሚለው ቃል ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ የተፈተነ የማዕዘን ራስ ድንጋይ ሆነ ብሎ ይናገራል። ይህ ድንጋይ ይፈተናል ወይም ተፈትኗል፣ አለበለዚያ ፍርክስክስ ነው የሚለው። በሁለት አቅጣጫ የሚመጡ ክብደቶችን እንዲቋቋም አስቀድሞ ያ ድንጋይ የተፈተነ ድንጋይ ነው። በመዶሻ የተፈተነ ነው፣ በመከራ የተፈተነ ነውና በሁለት አቅጣጫ የሚመጡትን ድንጋዮች መሸከም እንዲችል ማዕዘን ላይ ሄዶ የሚቀመጠው ድንጋይ የተፈተነ ድንጋይ ነው። በሁለት አቅጣጫ መሸከም እንዲችል በእርግጠኝነት አቅሙ ቴስት የተደረገ ድንጋይ ነው። አዎ ከውጪ ሲያዩት ባለሙያ የሆኑ ዕውቀት ያላቸው አቅም ያላቸው ችሎታ ያላቸው የተባሉ ንቀውታል። ነገር ግን ያለፈበት የመከራ እሳት አጠንክሮት በሁለት አቅጣጫ የሚመጣን ክብደት የመቋቋም አቅም ሰጥቶታል። ስለዚህ እንደዚህ ነው አንዱ የፈተናችሁ ጥቅም በየአቅጣጫው የሚመጣባችሁን ነገር ተቋቁማችሁ መቆም እንድትችሉ እናንተን ማብቃት ነው። እናንተን የማብቃት ስራ ነው የሚሰራው ፈተናችሁ። እናታችሁ፣ አባታችሁ፣ ጓደኛችሁ፣ ጎረቤታችሁ እነዚህ የምታቋቸው ወዳጆቻችሁ ሳይሆኑ ሳትወዱ በግድ የምታልፉባቸው ሁኔታዎች በየሁሉም አቅጣጫ የሚመጣባችሁን ጫና ተቋቁማችሁ ለክብር፣ ለከፍታ፣ ለድል፣ ለበረከት እንድትበቁ የማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ዛሬም በዚህ ማታ በ2015 ዓመተ ምህረት ለከፍታ የምትበቁ ሰዎች አላችሁ። አሜን ይባላል። እግዚአብሔር በአንድ ፈተና የእድሜ ልክ ትምህርት ያስተምራል። አስተማሪ በአንድ ትምህርት አንድ ነገር ነው የሚያስተምረው፣ በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ያስተምራል። እግዚአብሔር ግን በአንድ ጊዜ የዘላለም ትምህርት ያስተምራል። ይገርማችኋል፣ እግዚአብሔር አምላክ በአንድ ፈተና የህይወት ዘመን ትምህርት ያስተምራችኋል። በአንድ ጥያቄ የህይወት ዘመን መልስ ይሰጣችኋል። እየሰማኝ ያለ ሰው ብቻ ካለ አሜን ይላል። በአንድ ፈተና የእድሜ ልክ ትምህርት ያስጨብጣችኋል። በአንድ ጥያቄ የእድሜ ልክ መልስ ይሰጣችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል። ደግማችሁ ላጠይቁ በዚህ ዓመት መልስ ታገኛላችሁ።
ደግማችሁ መልሳችሁ መላልሳችሁ አሁንም በኋላም ነገም በዛ ጉዳይ ላትታመሙ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መልሱን ይሰጣችኋል። አሜን ይባላል። አስተማሪ በአንድ ቀን አንድ ትምህርት ያስተምርሃል። አስተማሪ በአንድ ቻፕተር የአንድ ወቅት ያስተምርሃል። እግዚአብሔር ግን በአንድ ፈተና የዘላለሙን ያስተምርሃል። በአንድ ጥያቄ የዘላለሙን ይመልስልሃል። ጥያቄ ውስጥ ነኝ ያለሁትኝ፣ ተግዳሮት ውስጥ ነኝ ያለሁትኝ፣ ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት ያላችሁ ሰዎች ድጋሚ በዛ ችግር ላትቸገሩ፣ ድጋሚ በዛ ውድቀት ላትወድቁ፣ ድጋሚ በዛ መያዝ ላትያዙ ለዘላለም አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። ድጋሚ ብትፈልጉ እንኳን በዛ ችግር ደግማችሁ አትያዙም። ብትፈልጉ እንኳን ያንን ውድቀት ደግማችሁ አትወድቁትም። ብትፈልጉ እንኳን ያንን ህይወት ደግማችሁ አትኖሩትም። ለምን ሲባል አስተማሪው እሱ እግዚአብሔር በአንድ ፈተና የዘላለም ትምህርት ያስተምራችኋል። ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ያስጨነቃችሁ? ለምን መሰላችሁ ጫና የበዛባችሁ? ለምን መሰላችሁ ተግዳሮት የበዛባችሁ? ቢኮዝ እግዚአብሔር ያየላችሁ ከፍታውን ከሆነ፣ እግዚአብሔር ያየላችሁ ከፍታውን ከሆነ ያንን ህይወት፣ ያንን ፖዚሽን፣ ያንን ሌቭል ከተፈተነ ሰው በስተቀር ማንም አያገኘውም። በፈተና ካለፈ ሰው በስተቀር ማንም አያገኘውም። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ከፍታን እንዳየላችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ፣ እግዚአብሔር ድልን እንዳየላችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ፣ በሁሉም አቅጣጫ የሚመጣን ጫና እናንተ ቀጥ አርጋችሁ ለማቆም እግዚአብሔር ያንን ነገር በህይወታችሁ ላይ ካየ፣ ይህንን ህይወት ከተፈተነ ሰው በስተቀር ማንም አይኖረው። አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር በአንድ ፈተና የእድሜ ልክ ትምህርት ያስተምራችኋል። ይገርማችኋል። አንዴ ፈትኖ ለዘላለም ያስተምራችኋል። ካሁን በኋላ ደግማችሁ ላትወድቁ፣ ካሁን በኋላ ደግማችሁ በዛ ሁኔታ ውስጥ ላትኖሩ። መጫብኒ ኩልኩሉን ጋፈዱበቱ ሙሴዳኒ ሰረበው በቆና ኩደ ሰገለ ኮርሰ ኩደ ጃም ኩደ ሰደተ ተኒ ጋፈላልተኒ waaqayyo hamma yoomiitti si wajjiniin haasa'a. Nan arge jetta waaqumti kun maal fakkaata nuunis ni ilaallamee nutti agarsiise jedhaniitu waaqayyoon arguu barbaadan. Museen naqee gaafate rakkoo maalii qaba itti nuuf mul'isa haa dhufaniiti waamii jedhe waaqayyo. Mee sagalee kana akka inni nuuf ibsu walii wajjiniin kadhanna. Waaqa isa jiraattee nama jiraachistu, waaqa isa dandeessee nama dandeessistu. Argamuun kee du'aa kaasa, argamuun kee beela quubsa, argamuun kee dhukkuba nama kee balleessa, argamuun kee naafa diriirsa, argamuun kee cabaa fayyisa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin galgala kana mee nutti mul'adhu. Tokkoon keenyaaf argamuudhaaf karaa Kiristoosii waadaanuu galteetta. Nama si deebotu, nama lubbuun isaa gara keetti deeffachuu barbaadu meetti mul'adhu Yesuus. Tola maqaa kee fedhii. Ameen. waaqayyo tulluu siinaatti as fidi jedhee akka jedhe garuu seeranaaf kaayedhe namni horiin lubbuu kan qabu lubbuu kan hin qabne tulluu sana tuqnaan hin du'aa jedhe. Kanaafi ana tulluu sana irratti mul'ata. Guyyaa sadaffaatti ganama sagalee qaqawweessaaf balaqqee ture. Sagaleen malakataa baay'ee cimaa ture. Namni iddoo buufataa turanii hundinuusi hin hollatani. Museen jara iddoo buufataa baasee gara Waaqayyootti fide. Isaanis miina tulluu sanaa jala hin ijaajjani. Waaqayyo ibiddaan irratti gadi bu'e. Hurriinis guutummaa tulluu sanaa uwwise. Hurriin isaas akka hurrii ibiddaa ol ka'e. Tullichis guutummaan baay'isee hirraafame. Waaqayyo Museedhaan jarri si wajjiniin dubbachuu koo dhaga'anii yeroo hundumaa akkasiin amananiif gara kootti waamii jedhe. Yaa firoota koo waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Waaqayyo gaafa argamu hin mul'ata ture fooniin jechaadha. Bara durii qaqawweessa hurrii ibidda aara waan akkas akkasiidha. Namoonni kana gaafa dhaga'an Muse hingaa jedhan hingaa lamuu lammataa Waaqayyoon nutti agarsiisin hin jennu atumtirraa dhaga'ii fidi malee dubbicha akka nuyi eenne miti jedhan.
maaliif yoo jettanii waaqayyo yeroo hundumaa akkuma nama gola tokkoo lixu akkuma nama mana tokkoo lixuutti Museen ol lixa miti. Fuula waaqayyo gaa barbaadu jalqaboof qulleessaa waaqayyoon barbaada waaqayyoon sodaata rommiidhaan ol lixa rommiidhaan gadi ba'a. Kanarraa kan ka'e argama waaqayyo keessa fakkeenyaaf yommuu inni fuula waaqayyo gaara Siinaa irratti halkan 40 guyyaa 40 midhaan utuu hin qammasin utuu bishaan hin dhugin achi ture argamni waaqayyo isumattuu darbe fuulli Musee ifuurraa kan ka'e Israa'elitti gaafanna deemu Musee fuula keetti waa uwwisi si ilaaluu hin dandeenye hin ifainnaan Museeni adda isaatti waa marate. Namoonni baay'een fakkeenya sanaa jedhanii irrallee mataa isaanii maratanii kan adeeman jiraachuu danda'a. Baratti mataa maratan garuu darbeera. Barritti ayyaanni waaqayyo dhandha namaarraatiin adeemudha barri kun. Museen argamuun waaqayyo hamma kanatti itti darbe. Waan tokkoon isinitti hima. Fayyina inni jedhamu ammam kennaa waaqayyo yoo ta'u kennaan waaqayyo waan kiisii keessa kaatanii deeman miti. Kennaan waaqayyo naalaateera waan ta'eef yeroon barbaade waan hin barbaade kan godhu miti. Kennaan waaqayyo argama waaqayyoodha. Yommuuti waaqayyo keessa jiraattu waaqayyo si keessa jiraata. Macaafni qulqulluun namni jaalalatti jiraatu waaqayyo keessa jiraata waaqayyo isa keessa jiraata jedha. Ergaa Yohaannis isa duraa keessa dhattanii guutummaatti yoo ilaaltan waaqayyo keessa gaafa jiraattu dadhabbii keetiin ala beekumsa keetiin ala dandeettii keetiin ala ogummaa keetiin ala ogummaa waaqayyo jechaadha. Argamuun waaqayyo lafa waaqayyo argame miilluma cabeetu fayya. Dandeettii namichaa miti argama waaqayyooti waan ta'eef iddoo tokko dhanneetu waaqayyo waaqeffanna nama waaqayyo raajii Masarat bira utuu waaqeffannu nama tokko miilla isaa cabe cabuu keessa kan ka'e lafee keessa ba'e. Maal tafachaadha lafeen baanaan foon tafa garuu waaqayyo foon kana lafeettuma jedheeradhee lafeen kee ba'ee taa'eera. Yommuu inni kadhatu argama waaqayyo jira waan ta'eef lafeen kee attuame namichi kee dhaabate. Argamni waaqayyo jira taanaan akkamittiin saayinsii hin hafachaadha. Lafeen keessa kan hin jirre foonni dhaabachuu hin danda'u. Argamni waaqayyo foon lafee gochuu danda'a. Argamni waaqayyo dhagaa warqee gochuu danda'a. Argamni waaqayyo biyyoo almaazii gochuu danda'a. Argamu waaqayyo argamnaan wanta inni hin taasisnetu hin jiru. Kanaaf argamuun waaqayyo gaafa dhufu akka isaan yaadan isaaniif ta'uu dide. Namoonni baay'een waaqayyoon eeganii dadhabanii dhiisanii sokku. Argama waaqayyoo barbaadu guyyaa tokko soomu guyyaa lama guyyaa sadii dadhabanii tarii nan barbaadu laataa jedhanii sokku. Macaafni qulqulluun garuu akkasin jedhu. Isaayyaas boqonnaa 8:17 yommuu dubbistan waaqayyo isa fuula isaa mana Yaaqoob irraa dhokse nan abdadhaa isan eeggadhaa jedha. Bakka fuula isaa jechuun kana dura torbee lama laalleerraa fuula waaqayyoo jechuun argamuu waaqayyoodha. Argamuu waaqayyoo jechuun lafa waaqayyoo keessa hojjetu jechaadha. Eenyummaa waaqayyoo jiraachuu waaqayyoo lafatti argame jechaadha. Lafa jiraachuu waaqayyootti argame namni dhumna akkumatti fayyi. Akkasumatti fayyi. Waldoota tokko lafa waaqayyoo keessa hojjetu lafa waaqayyoo nama sana argama isaa keessa namichi jiraatee namichis argama isaa keessa jiraatee inni keessa jiraatu namichi yoo kadhates raajiin sun yoo kadhates paastariin sun yoo kadhates kadhachuu baates namoonni karaa abaluu waaqayyoo na fayyisadhanii waan amananii hin fayyu. Maaliif fayyu beektu? Argama waaqayyoo keessa waan galaniif fayyu. Argamni waaqayyoo kun nuuf hin laatamne namoota muraasaaf laatame an akka jechaan jiru. Argama kana keessa seennaan siifis laatameeraadha. Macaafni qulqulluun Isaayyaas boqonnaa 59 lakkoofsa 2 yakki keessan isiniif waaqayyo gidduu gore garaagara isin ittise akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif waaqayyo fuula isaa isinirraa deebiseera. Fuula isaa jechuun isa akkas ilaalaa ture akkas galagale miti. Siniif waaqayyo ittise gaafa jedhu argamuu waaqayyoo keessaa ba'e saba sanatu jechaadha. Yommuu inni argama waaqayyootti deebi'u immoo waaqayyo isatti deebi'a. Kakuu haaraa kiyaamaan nu barreeffame gara waaqayyootti hiiqa innis isinitti hiiqa. Kun
ittiin bulmaata wangeelaati. Seexanaan morma isinirraa fagaata, gara waaqayyottis dhiyaadha, isinitti dhiyaata. Seexana hojii isaa dhiisaa, innis hiika isaa sirrii, innis isin dhiisaa. Argama waaqayyoo keessa jiraadha, waaqayyo isin keessa jiraata jechuudha. Yommuuti seexana dhiistu, seexanni si dhiisa. Seexana akkamittan dhiisa yoo jette, hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ate. Hojii seexanaa yommuuti dhiistu, seexanni si dhiisa. Al tokko seexanni mucaa tokko keessaa iyye bayennaan hin bawedhe. Maaliif hin baatu jennaan, qodaan kee haa qabaa jedhe. Qodaa kokkee jira. Ilaa dhaggeeffadha. Qodaa seexanaa kiisitti baannee Yesuus yoo jenne rakkisaadha. Salphaatti qodaa isaa laannaaniif seexanni hin sokka. Booddee keessa gaafa boorsaa keessa maal sakattaan ilaallu dhuguma qodaa seexanaa kee jira. Yeroo nuun nannee qodaa sana gubnu seexanni caraanee ba'ee sokke. Argama waaqayyoo keessa seenuu jechuun eenyummaa waaqayyo namaaf kenneen, hafuura waaqayyo namaaf kenneen tocho'uu jechaadha. Maqaa waaqayyo bara baraan eebbifamu. Seera boqonnaa 19:9 akka jedha, waaqayyo Museedhaan jarri si wajjin dubbachuu koo dhaga'anii yeroo hundumaa akka sin amananii fi ani kunoo duumessaan si bira nan dhufa jedheedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa an si wajjin dubbachuu koo dhaga'anii akka isaan si amananiif an duumessaanan si bira dhufa arganii waan jedhe waaqayyo. Kanaaf argamuun waaqayyoo jechaanii Musee bira dhufeera ta'e isaa wajjiniin hin dubbata taanaan Museen maal gochuu qabaa? Argamuu waaqayyotti amanuun barbaachisaadha. Atis argamuu waaqayyoo si bira jiraachuu qofaatu hin ta'in ati immoo argamichatti amanuun barbaachisaadha. Maaliif ani isiniin jedhaa? Musee ka'ii saba kana biyya kanaa baasii biyya aannaniif dammaa gashee ana gashaan jenna. Na dhaggeeffadhaa. Argamuu waaqayyoo gaafa si keessa jiraatu sit hojjeta, waaqayyotu garuu si keessaan hojjeta. Sit harka kee irra kaa'a, waaqayyotu garuu fayyisa. Situ ifata, hafuura qulqulluutu garuu seexanicha gombisa. Situ harka irra kaa'ee kadhata, lafeetti deebisee han fayyisu waaqayyodha. Situ kadhata, kaleen dhala namaa keessa jira. Baqaqsiteen suphitu harka irra keessa, waaqayyonni uumaan immoo kalee keessattuuma. Maqaan waaqayyoo inni tokko maalla uumaadha, faxaarii. አዲስ ነገር ሊፈጥር ይችላል። ዋን ሐራስ ይከቱሙ ደንዳራ እላይሱ ማመሲን ጀዱ ካንሰሪ ሲከያጅሩ ሐኪሚን ዮካን ወሪ ያለስ ያለን ኩን ሲከያጅረ ሲንጀደኒ ይባድበት ወረቀታን ሲምር ከነሰን ሐርከከ እረከሰ ከደታ ሐርከከ ከሳ ሐርከ ዋቀዮቱ ገሌቱ አርገሙ ሳዳን ዱኩ በሰነ ሲከሳ ባስ ካንሰሪንከ ገረደና ነጋት ዱኩብኒ ከኤችአይቪን ገረዲ ገቁልቁሉት ፖዚቲቭ ፉዴ ዋቀዮ ኔጌቲቭ ጎዳ ዋቀዮ ባርባና ኔጌቲቭ ፉዴ ፖዚቲቭ ጎቹነና ደንዳ ደበቃ ኤል ሻዳይ እንደሜ ሴሮ ባቡ ቆና ኩዳ ቶርባራቲ አብርሃም አቲ ነፉንዱራ ደደቢ ኢመሌ እንጀዱኩን አርጋማ ኮ ኬስ ጅራዱ መሌ አን ኤል ሻዳይዳ ኤል ሻዳይ የቹን ደንዳ ዋን ሁንዱማ namoonni gaafa baratan ispeeshaalistii sammuu, ispeeshaalistii ilkaanii, ispeeshaalistii asmii, ispeeshaalistii lafee, ispeeshaalistii kalee garaachaa waan adda addaa jedhu Waaqayyo ispeeshaalistii waan hundumaati. El Shaaddaayidha. Namni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu Waaqayyo amma sa'aatii kanachaan uumaadha waan ta'eef isatti nan dhabe jette. Isatti hin danda'amu jette kana si keessatti uumuu danda'a. Garuu waan tokkoon sii kadhadha argamni Waaqayyoo iddoo kee kana haa jiraatu. Kanaaf Waaqayyo yommuu Museen akka jedhu Museen tulluu Siinaatti ol ba'ee duumessa sana gidduu lixe guyyaa 40 halkan 40 tulluu sanarraa turedha. Boqonnaa 24 lakkoofsa 18 seeruma ba'uu kana boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irraa mee kottu Musee jedhe Waaqayyo boqonnaa 19 irratti si argani ol lixina wajjiniin kottu mee ol jennaan hin lixee tulluu sana kiyaa ture gaafa gadi ba'u fooniin isa nama isinitti maal gaafa guyyaa 40 halkan 40 ture ba'u
waaqayyo bira jiraachuusaa waaqayyo wajjiniin turuusaa waaqayyo mirkaneessuudhaaf jedhee itti darbe. Sagalee waaqayyo akka jedha waaqayyo ifa dukkannis isa bira hin jiru. Eenyuyyuu itti hiikuu kan hin dandeenye ifa kee jiraataa jedha. Namni ifa kee lixee dukkana ta'een ba'u waan sitti hima Kiristoos isa fayyisaa keessa lixee dhukkubsataa taateen baatu. Iyesuus Kiristoos gatii kee kaffaleera waan ta'eef ati gatii kanfaltu hin qabdu jechaadha. Iyesuusitti kan amane bilisa bilisummaatti akka jiraataniif Kiristoos birmada nu baase jedhee barreeffamee jira waan ta'eef bilisummaatti jiraachuu hin dandeessa jechaadha. Museen tulluu sana keessa gaafa lixee fuulli isaa hin ife akkuma sila isinitti dubbadhe hin ife amma isaan adda kee nurraa hidhadhu jedhanitti. Boqonnaa 33 lakkoofsa 9 dhannee gaafa ilaallu akkuma Museen dunkaanicha ol lixeen utubaan duumessaa gadi bu'ee balbala dunkaanichaa dura dhaabbate waaqayyos Museetti hin dubbataa tureedha. Egaa laala egginni argama waaqayyoo keessa lixee argama waaqayyoo fudhatee dhufe amma immoo maal ta'uu jalqabee dunkaana godoo buufachaa deemu lafti deemsa waggaa 40 har'a naannaa kana yoo bulanii duumessichi hamman achi jiru tachuma taa'u. Argamni waaqayyoon jedhamu baraka kuumoofaa akkuma isinitti hime ijaan argama ture. Ibiddi tulluurraa argameera. Duumessi tulluurraa argameera. Hurriin tulluurraa argameera. Argamee tocho'a ture. Kanaaf Israa'el maal ilaalaa duumessi dunkaanarra jira taanaan hin tocho'u. Maaliif waaqayyo waan achi ture siin jedheef qaba. Takka takka nuyi lafa waaqayyo nu kaa'e amma afuuraan jirra waan ta'eef foonii waan arginu hin qabnu waan ta'eef iddoo gadhiisnee sokkina. Kanarraa kan ka'e hin miidhamna. Sabni baay'een Musee wajjiniin gaafa deemaa turan maal godhanii biyya Misiriin beennaa deemsa biyya kanaanis beennaa maal hojii si duukaa buuna jedhanii warri karaa qaxxaamura deemuu yaalan bofaan iddamanii dhuman. Waan isinitti himuu barbaada. Waaqayyo argamuu isaa jechaan waan dubbate sana keessatti waaqayyo waan jedhe gochuu danda'a jechaadha. Waaqayyo argami isaa waraqata keettimi waraqatuma warqee godha yoo jedhe waaqayyo hin danda'a. Amma fakkeenyaaf dubbiin an baadhee jiru kun waraqata irratti barreeffamee jira. Han barreesse eenyu jettan harka namaatu barreesse. Han dubbate garuu waaqayyo. Dubbiin kun dubbii tashaaleetu hin ta'in dubbiin kun dubbii waaqayyooti. An dhimma Museen haasa'aa jira miti dhimma kee haasa'aa jira. Yeroo ati argama waaqayyoo keessa lixxu waaqayyo argama isaa si keessa fidaan jechaa jira. Namoonni har'a nan dubbadha yeroo baay'ee eenyutu dubbise jedhu malee eenyutu dubbate hin jedhan. Anatu dubbise sagalee kana han dubbachaa jiru garuu waaqayyo. Sagalee waaqayyoo immoo as qabaaf achi qabaan qabu. Sagalee waaqayyoo jiraataadha humna hojjetu of keessaa qaba. Hibroota boqonnaa 4:12 humna hojjetu of keessaa qaba. Addana namni tokko har'a waldaa keessan keessatti konferensii isinirra jirtanitti sagantaa mandaraatti yookaan wal jajjabeessuudhaan nama lasan sadii taatanii inni isin dubbistan kun argamuu waaqayyooti. Sagaleen waaqayyo eenyummaa waaqayyo mul'isa. Kanaafi sagaleen waaqayyo jiraataan humna hojjetu of keessaa qaba. Ani yeroo baay'ee sagalee kana nan dhaadadha. Dubbiin ani dubbadhu yookaan waasii godha yookaan waasii godha malee akkasitti sinniisu. Firako argamuun waaqayyo akkasumatti miti. Argamuun waaqayyo gaafa dhufe warra Misiriin hidhee xaxeechi keessatti hambise. Israa'eliinoo galaana qat godhe ka'ee dhaabsisee ceesise. Argamuun waaqayyo akkasumatti hin dhufu. Sagaleen waaqayyo yeroo baay'ee hin dubbata. Isa dubbatu sana keessa dhugaasaa sana keessa namni seenu taanaan akkasumatti dubbiin isaan dhagaan jedhe warra Hibrootaatiif namtichi ergaa barreesse sun dubbiin isaan dhagaan jireenya isaanii wajjiniin wal hin fudhanne ila akka jedha. Haa ta'uyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhagaan itti waan hin dabalamneef dubbichi dhagaame sun isaan hin gargaarreedha. Ila
hibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 akka jedha. Sagaleen Waaqayyoo nama gargaara. Sagaleen Waaqayyoo jiraataadhaa humna hojjetu of keessaa qaba. Nama gargaara. As qabaa machi qabaan qabu. Hin gargaarre inni jedhu kun sagalee Waaqayyoo kana akka sagalee Waaqayyummaatti fudhan. Roomee boqonnaa 1 irratti gaafa laaltan Waaqayyoon akka Waaqayyummaa isaatti fudhatanii hin waaqeffanne waan ta'eef jireenya isaanii bifa namni boceef, bifa simbiraa, bifa bineensaa isaaf waaqummaa Waaqayyoo yookaan eenyummaa Waaqayyoof kennamuun kan isaaf ta'u dabarsanii kennan waan ta'eef Waaqayyoon immoo waa godheedha. Eenyummaa isaaniitti dabarsee isaan kenneedha. Ilaal har'a mana kee keessa Waaqayyo dhufeera. Televezyiinni kun ofumaa sanyii isa kan biyyi lafaa ilaalamu miti. Yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Amma Waaqayyo si bira dhufee jira. Amma Waaqayyo si ilaalaa jira. Amma Waaqayyo si du'achaa jira. Yeroon kun akkuma Programii tokko yookaan waama tokko teessee ilaaltee irraa sokkituu miti. Yeroo jijjiiramaati yeroon kun. Kanaaf obboleessa ko, kanaaf obboleettii ko, argami Waaqayyoo ana addana taa'een dubbadhaa. Argami Waaqayyoo garuu mana kee keessa jira. Akka jedhe ajajaan dhibbaa sun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin ati dadhabuun siif hin ta'u. Ani geggeessaa loltuuti, hajajaa dhibbaati. Maaragan qaba. Ani hajajaa 50 dhaqi yoon jedhee hajajaan 50 ammoo hajajaa 10 hajajaa akkasumatti waliif abboomamna. Nuumti warri biyya lafaallee akkasitti waliif abboomamna giitee sagaleen kee kun humna hojjetu of keessaa qaba. Sagaleen kee kun ana du'a mana ga'uu danda'a. Haleluuyaa. Ergi sagaleen kee naawon koo yookaan mucaan koo hin fayyaa, hojjetaan koo hin fayyaa, haati manaa koo hin fayyiti, mucaan koo hin fayyaa. Ergi sagalee keedhe. Gooftaan Yesuus akka jedhe amantii akkasii kana warruma Israa'el ankee dhaladhe keetti illee argeen beeku. Namicha nana akka amantiin kee siif haa ta'u jedhe. Yommuu namichi manatti galu maal jedhanii kaleessa sa'aatii akkasitti fayye mucaan kun jedhan. Yeroo Yesuus sagalee afaan isaa keessaa baafate mucaan kun fakkeenyaaf naqamtee taa'ee najjootti dubbate ta'a Yesuus. Yookaan gimbii taa'ee soosaatti dubbate ta'a. Yookaan finfinnee taa'ee sallaatti dubbate ta'a. Yookaan burraayyuu taa'eetu adaamaatti dubbate ta'a. Haa ta'uyyuu malee mucaan fayyeera. Maaliif argami Waaqayyoo kun sagalee Waaqayyoo keessa jira. Sagalee Waaqayyoo keessa argama Waaqayyootu jira. Sagalee Waaqayyoo immoo humna hojjetu of keessaa qaba. Inni humna hojjetu of keessaa qabu kun lafee keef dhiiga kee keessatti hojjechuu danda'a. Ana dana taa'ee lallaba. Ati foddaa televezyiinaa na ilaalaa jirta. Waaqayyo mana kee dhufee jira har'a. Ilaa har'a lallaba miti Waaqayyootu bara qabatee yeroo qabatee murteeffatee si dhufee jira. Jireenya keetiif amma tashaalee miti ergaan naa dhufee ergama Waaqayyoon mana koo dhufee ani immoo dhibeen qaba, ani immoo yaaddoon qaba, ani immoo qaawwaan qaba. Sagaleen kun amma mana koo keessatti hin hojjeta jettee amannaan anan manan kadhadha lallaba koo kana booda. Sagaleen an dubbadhe kun gola kee keessa waa sirreessuu hin danda'a. Akka jedhe biti Eliyaas bishaan wullee tokko naa kenni jedhe. Bishaan yeroo isheen fiduudhattu dhaabbadhu jedhe. Bittillee wayi yookaan akkaasaa keenyatti qiixaa wayi bira naa buusi jedhe. Hin jiru anaan mucaan koo duunee nyaannee duudhaaf jenna. Ilaa dhaggeeffadha. Lafa argamni Waaqayyoo hin jirre nyaatanii duutu jira. Lafa argamni Waaqayyoo jiru garuu duwwaa keessaa jireenyatu jira. Akka jedhe hamma gaafa bukkaarroo buutti atis mucaan kees waan nyaattan hin dhabdanii garuu durarraa anaaf bixxilii fidi jedhe. Dhattee waan qabdu sana anqooqxee bixxiltee Eeliyaasiif fidde. Yommuu galtu garuu qodaa ishee keessa akkuma sanatti jira. Har'as fuudhanii maxinatu hin bixxilatu borachuma jira. Olis hin guunne gadis hin buune. Amma guyyaa kakuutti waan isheen har'arraa bixxilattu achumatti hafaaf. Hin fuuti keessaa anqooqxee axooftee fuutee bixxilti achumatti hafaaf. Argamni Waaqayyoo jechaan konyeedhaan waggaa 3 walakkaa nama jiraachise jechaadha. Daakuu konyee tokko ati matoo bittee dadhabde, kuntaala dadhabde,
kiiloo 50 si dadhabe mini argamni waaqayyoo qadabu koo kee eebbisa. Macaafni qulqulluun akka jedha yommuu sagaleen har'a isinitti hime kana dhageessan qadabu koo keessan jechuun isa dubartiin keessatti bukeeffattu jechaadha. Qadabu koo keessantu eebbifamaa jedhe. Maqaan waaqayyoo eebbifamu hambiraa miti. Seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1-5 gaafa laaltan sagaleen amma sitti himu jedhe yeroo sana Museen ani immoo kana siin jedha sagaleen amma sitti himu yoo dhageesseef gadi ba'uu makeetiif ol galuu keetti eebbifamtaa jedhe Waaqayyo. Maal akka namatti tolu gadi ba'anii ma eebbifamu ol galanii eebbifamu. Baay'een keenya aariidhaan gadi baanaa aariidhaan ol deebina. Argama waaqayyootu nu keessa jiru waan ta'eef kanaaf argamni waaqayyoo gaafa dhufu gadi ba'uu fi ol galuutu eebbifamu. Horii ati qabdu bushaayee keetu eebbifama. Haleluuyaa. Ati yeroo hundumaa jedhe waaqayyo gaanfa malee eegeen taatu jedhe. Maaliif argamuu waaqayyootu sagalee isaa keessa jira ati immoo sagalee waaqayyoo kana eegta. Itti dhufna gaashaan. Argamni waaqayyoo sagalee isaa keessa jira taanaan wanta tokko ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf argamni waaqayyoo ana keessa jira yoo ta'e waaqayyo anaaf kennaa wayinaa laatee naan hojjechaa jira yoo ta'e ergaan irraan barbaaddu hanati jettetu siif ta'a. Waan afaan kee keessaa ati baafattetu sii ta'a. Akka jedhan hojii ergamoota boqonnaa 19 irratti ni gaafa laaltan boqonnaa 16 jalqabdanii baay'eetti yoo laaltan Phexros fan dinqii gurguddaatu ittiin hojjetamaa ture. Han hojjetu tokkoon sila isinitti hime Phexros miti. Han hojjetu waaqayyoodha. Achitti qaamaan argamee kan harkarra kaa'ee kadhatee itti waa dubbatu garuu Phexros. Baay'een nama akka jedhan silaa isaan argachuu hin dandeenyu. Kaaneenaa kanadhaa akka jenne humna hin qabnu dhukkubnoonu fixeera. Yooma dhibee gaaddidduun isaan nu bira darban nu fayyisaa jedhanii amanatan jedha. Argamuu waaqayyo jira taanaan gaaddidduun namaa hin fayyisa. Namicha mitika. Namichi titiisa yoo ofirraan kaasu dadhabaadha. Namni dadhabaadha wangeelli. Iyesuus Kiristoos argamuun waaqayyo gaafa duukaa jiraatu garuu gaaddidduu isaaniitu fayyisaa turedha. Ilaala baay'een immoo akka jedhu nuunoo fayyine warra qe'ee keessa haadha baluu abbaa baluu warra dhukkubsatee ciisuufoo mee kottaa uffata isaanii irraa murree fuunee galla. Amma uffatichatu fayyisa miti. Eenyutu fayyisa? Argamuu waaqayyo isa daangaa hin qabne. Argamuu waaqayyo isa lafti isa hin daangessin. Argamuu waaqayyo isa addana hin jedhamne san. Warri uffata irraa muratan fuudhanii galanii dhukkubsatoota irra kaan dhukkubsatoonni hundumtuu hin fayyani. Seexanni keessa kan jirus caraanee bayeedha. Inni argama waaqayyo fudhatee gale kun harka isaa kanaa wajjinii waaqayyo galeera waan ta'eef namni hafuurri hamaan keessa jirurre hin ba'a. Kanaaf firoota ko har'a iddoo baay'eetti namoonni waa baay'eedhaan dalgatti gala. Maal akkamittamii zayitii suuqii jiru biteetti hin fayyaa'edha. An dhibbattiin isinitti hima zayitiin hin fayyisu. Argamuun waaqayyo garuu hin fayyisa. Zayitii miti qodaa zayitiitu fayyisa. Bishaan miti qodaa bishaanichaayyuu hin fayyisa. Yoo maal ta'eef yoo argamuun waaqayyo jiraateef. Yaada kee bishaan irras zayitii irras ashaboo irras hin kaa'in. Namicha irras hin kaa'in. Argamuu waaqayyo irra yoo keesse waaqayyo mana kee dhufee si eebbisa si fayyisa. Amma nan kadhadha. Argamuun waaqayyo mana kee jira. Argamuun waaqayyo jireenya kee keessa jira. Dhibbatti kana nan amana. Asteenyee Ameerikaatti gaafa kadhannu, asteenyee Jarmanitti gaafa kadhannu, asteenyee Awurooppaa kana keessa gaafa kadhannu hin dhagaa waaqayyo. Utuu isaaniif deebisu kan dhala dhabeef utuu inni dhala kennu, hammana dhabeef utuu inni mana kennu, han hojii dhabeef utuu inni hojii kennu argeera waan ta'eef. Harka koo diriirsensii kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin. Argamuun waaqayyo inni si bira jiru kun duwwaa kee guutu. Argamuun waaqayyo inni si bira jiru kun dhukkuba keessa keessaa fuudhu. Argamuun waaqayyo inni si bira jiru kun hanati barbaadde hundumaan si haa eebbisu. Argamuun waaqayyo gaaffii keetiif deebii haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sa'aatii kanatti torbee dhufu wal argina. Ulfaadhaa. Kota waaqayyo
kota wakefana wakayu kota wakefana wakayo 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 ejoloni kota dargagoni kota mangudoni kota